EE311 EDCA Module 3 last portion another. In this we have to discuss the next topic, constant voltage transformer. This constant voltage transformer is also known as a ferro-resonant transformer. So ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, ഇതൊരു ferro-resonant transformer കൂടെയാണ്. So this transformer is mainly constructed to obtain a constant voltage. So for that, a capacitor that is connected to the secondary side of the transformer. The primary, the secondary winding aanu. So secondary winding ku oru capacitor connect cheyidittunde. So this will help to tune the output at a frequency closer to the 50 Hz. The capacitor aanu idinu vendi help cheyyunnathu. And this mainly works on the principle of ferro-resonance. And the output voltage can be get constant by the saturation of iron core. The ferro-resonant transformer iron core saturation എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയായിരിക്കും output voltage നമുക്ക് constant ആയി കിട്ടുന്നത്. So this types of transformers are mainly used in stabilizers, UPS, personal computers, etc. So in this case, when the input voltage is low, okay, if input voltage low ആവുന്നു, so at that time the capacitor will provide an additional power to keep the voltage constant. ഈ capacitor ആയിരിക്കും additional power provide ചെയ്യുക to keep the voltage constant. And it also increases the current in the secondary winding that helps in the saturation of iron core. Okay, whenever the input voltage is low, this capacitor will provide the additional power to keep this voltage constant, and it also increases the current in the secondary winding which helps in the saturation of iron core. In case input voltage high ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈൻഡിങ്സിൽ വരുന്ന ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് will drop the difference of voltage to keep the voltage constant. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. സോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജും ഈ ഹൈ ആയി വരുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് വരും. സോ ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ടു കീപ് ദ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതാണ് രണ്ട് കേസ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിൽ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് transformer that works on the principle of ferro-resonance. ആ explanation ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. So ഇതിന്റെ advantages എന്തൊക്കെയാ? It gives constant output voltage regardless of current variation. Current variation നോക്കാതെ തന്നെ constant output voltage provide ചെയ്യും. So we can give faster voltage correction and overload protection. Excellent output noise reduction ഉണ്ടാകും. It produces a low impedance path under extreme surge voltage. For lightning ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, okay, it gives constant spike free voltage with better voltage regulation. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത്. So this is a constant voltage transformer. Next is the auto transformer. എന്താ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിച്ചു. സോ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്, സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്. So two different windings ആയിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. But in case of an auto transformer, it is a kind of transformer having only one winding. ഒറ്റ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ. And it also has a laminated silicon steel core. So ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, this winding is common to both primary and secondary sides. Okay, so ഇതാണ് ഇതിൽ primary side ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് and this is the secondary side. So ഇത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that in this auto transformer, power transfer എങ്ങനെയായിരിക്കും to the secondary? It can be conductively as well as inductively because the windings are electrically and magnetically connecting this primary and secondary. Okay, auto transformer single winding ആണ്, that is common to both primary and secondary. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഉണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക്കലി ഉണ്ടാകും. Therefore power transfer എങ്ങനെയായിരിക്കും? The secondary to the secondary, power transfer from primary to secondary പറയുന്നത് it can be conductively as well as inductively.
സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ഉള്ളത്. സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രൈമറി സൈഡിൽ വരുന്ന വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ എ ബി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി N1. ഇനി സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദിസ് മിഡിൽ പോയിന്റ് സി എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡറി പോകുന്നത് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി സെക്കൻഡറി പോർഷൻ. Therefore നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് പറയുന്നത് N2. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെക്ഷൻ BC. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വൈൻഡിങ്സ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിയിൽ പറയുന്നത് N1 ഉം BCയിലാണ് N2 ഉം വരിക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി പാർട്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈമറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ ബി ഇസ് ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഹാവിംഗ് N1 ടേൺസ്. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എ ബി. അതുപോലെ BC ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഹാവിംഗ് N2 ടേൺസ്. സോ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ, അത് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ സിമിലർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് V2 by V1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2 is equal to K. Okay, similar to ordinary transformer തന്നെയാണ് റേഷ്യോ. ബട്ട് വൈൻഡിങ് എടുക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ബിക്കോസ് സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ഉള്ളൂ. സോ എ ബി പറയുന്ന പോർഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് BC പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെക്കൻഡറി. എ ബിയുടെ ടേൺസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് N1, BCയുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് N2. ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് സേവിങ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ. എന്നുവെച്ചാൽ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ സേവ്ഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡെറിവേഷൻ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു take this condition, that is the length of the conductor is proportional to the number of turns of the winding and the area of cross section of the conductor depends on the current to be carried out. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ്, ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കറന്റ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത്തും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെയും കറന്റ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ടിനും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. സോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫിഗർ. സോ ഈ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പ്രൈമറി സൈഡ് അല്ലെ വോൾട്ടേജ് V1 സപ്ലൈ കൊടുത്തു, I1 കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് N1. ഇനി സെക്കൻഡറി സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ആണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സി എന്ന് പോകുന്ന കറന്റ് I2, V2 ആണ് സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ്. സോ ഇവിടെ BC എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ. And its number of turns is N. Therefore BC യിൽ വരുന്ന കറന്റ് എന്തായിരിക്കും, I2 minus I1. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ I2, ഈ വരുന്ന കറന്റ് I1. ഓക്കെ, AC എന്ന് വരുന്നതിലേക്ക് കറന്റ് I1 ഉം ബാക്കി ഈ C to B അത്രയും മീൻസ് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള കറന്റ് I2 ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. Therefore BC യിലുള്ള കറന്റ് പറയുന്നത് I2 minus I1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോട്ടൽ കറന്റ് I1. ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ പോർഷനിൽ I1 ഉള്ളൂ. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ വലിയ പോർഷൻ സെക്കൻഡറി പോർഷനിലാണ് I2 എന്ന് പറയുന്ന കറന്റ്. സോ BC എന്നുള്ള പോർഷനിൽ കറന്റ് I2 minus I1 ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പോർഷൻ പ്രൈമറി സൈഡിലാണ്. സോ N1 ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് BC യിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് N2 ആയിരിക്കും. Therefore AC യിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എങ്ങനെ എടുക്കുക, N1 minus N2. സോ അത് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ സെക്ഷൻ AC ആദ്യം നോക്കാം. വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ AC പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് കറന്റ് ആണ്. സോ AC യിൽ വരുന്ന കറന്റ് I1, that is also proportional to number of turns. അപ്പോൾ AC യിൽ വരുന്ന number of turns എന്തായിരിക്കും, ടോട്ടൽ N1 ആണ്, ഇവിടെ N2 ഉം സോറി AC യിൽ N1 minus N2 ആയിരിക്കും. So that is written here. That is weight of copper in section AC എന്ന് പറയുന്നത് proportional to N1 minus N2 into I1. അതേപോലെ weight of copper in section CB. Weight of copper in section CB എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള കറന്റ് I2 minus I1 ഉം number of turns എത്രയാ, N2. Therefore N2 into I2 minus I1. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലും വരുന്ന weight of copper. Therefore total weight of copper in the auto transformer എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക,
ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് N1 minus N2 into I1 plus N2 into I2 minus I1. ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് അറിയാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി പറയുന്നത് N1 I1, വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് N2 I2. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാ? N1 I1 plus N2 I2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് എടുക്കാം. വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വെയിറ്റ് WA എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണു. ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വെയിറ്റ് W0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണു. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ WA നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് N1 minus N2 into I1 plus N2 into I2 minus I1. അതാണ് ഇത്. N1 minus N2 into I1 plus N2 into I2 minus I1 whole divided by ordinary transformerന്റെ weight of copper എത്രയാ? N1 I1 plus N2 I2. സോ ഇതൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് N2 I1 എന്നുള്ള രണ്ട് ടേംസ് വരും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണം. 2N2 I2 മൈനസ് ആണ് സൈൻ. സോ മൈനസ് 2N2 I1. സോ ആദ്യത്തെ N1 I1 plus N2 I2 മൈനസ് 2N2 I1 എന്ന് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്ററിൽ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ N1 I1 plus N2 I2. ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേംസ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് N1 I1 plus N2 I2 ഒറ്റ ടേം ആയിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 I1 plus N2 I2 മൈനസ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം 2N2 I1 by N1 I1 plus N2 I2. അങ്ങനെ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കണാണ് ഇത്. സോ N1 I1 plus N2 I2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 I1 plus N2 I2 ആണ് നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം 2N2 I1 by N1 I1 plus N2 I2 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ ഇതില് ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ N1 I1 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ 2N2 I1 by N1 I1 plus N2 I2 എന്നുള്ള ടേം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും we are dividing by N1 I1. Okay, so 2N2 I1 നെ divided by N1 I1 ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ I1 I1 ക്യാൻസൽ ആകും. എന്തുണ്ടാകും? N2 by N1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ. സിമിലർലി ഡിനോമിനേറ്റർ ടേമിനെയും divided by N1 I1 ചെയ്യാണ്. സോ ആദ്യത്തെ ടേം N1 I1 divided by N1 I1 ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ആയി പോകും. പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം N2 I2 divided by N1 I1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് N2 by N1 into I2 by I1. Okay, that is this N2 I2 നെ divided by N1 I1 ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോയില് N2 by N1 എന്താ? K ആണ്. വേറെ I2 by I1 എടുത്താലോ 1 by K ആണ് ആവുക. സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. N2 by N1 ന് K കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ I2 by I1 ന് 1 by K എന്ന് കൊടുക്കണം. So we will get it as 1 minus K. Finally, okay, 1 minus K എന്ന് കിട്ടും. That is this ratio. Weight of copper in auto transformer by weight of copper in ordinary transformer. That is WA divided by W0 is equal to 1 minus K എന്ന് കിട്ടും. So from that WA നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? WA is equal to ഈ W0 നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ WA is equal to 1 minus K into W0 എന്ന് കിട്ടും. Okay, WA is equal to 1 minus K into W0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറും ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഈ 1 minus K എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ? സേവിങ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെ. ഈ ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിനെക്കാട്ടും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എത്ര സേവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുക? W0 minus WA ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ WA നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. W0 minus 1 minus K into W0. So ഇത് ഒന്നുകൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get it as K into W0. So savings of copper എന്ന് പറയുന്നത് K times the weight of copper in the ordinary transformer ആണ്. ഇത്രയും കോപ്പർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും by using this auto transformer. Okay, that is K times the weight of copper in the ordinary transformer എന്ന് കിട്ടും. So ഇതാണ് saving of copperന്റെ derivation. So what are the applications of an auto transformer? They are mainly used as boosters to compensate for voltage drops in the transmission and distribution lines.
They can be used as starters for AC motors and they are very much used for continuously variable supply. So in advantage എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ less costly ആണ് when comparing to that of our ordinary transformer. Saving of copper എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് it can be done in both core material as well as conductor material. It has a better voltage regulation. Losses are very less. Then it has higher efficiency. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. Whereas disadvantage നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കലി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ദർ എനി ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ലോവർ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ വരിക. ഓക്കെ, if the neutral point is not properly earthed ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ fault conditions ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ it requires high standard of insulation. ഓർഡിനറി ട്രാൻസ്ഫോമറിനെക്കാട്ടും ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എപ്പോഴും വേണം. പിന്നെ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സർജ് അറസ്റ്റർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമല്ല ആസ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹയർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ്. ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇംപിഡൻസ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ് വരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. സോ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ. അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. So next topic is instrument transformers. So in an instrument transformer, എന്താണ് instrument transformer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Instrument transformers, they are mainly used in our AC system for the measurement of large voltage and current. നമുക്കറിയാലേ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ പൊതുവെ വരുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ it is very difficult. Okay, so the basic function of an instrument transformer is to reduce the level അല്ലെങ്കിൽ step down ചെയ്യാനാണ് ഈ instrument transformers യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The AC system voltage and current നെ ഒന്നും കൂടെ reduce ചെയ്യാനാണ് instrument transformers യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So generally instrument transformers are designed for a 5 ampere and 110 volt system. Okay, 5 ampere and 110 volt സിസ്റ്റത്തിലാണ് ജനറലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ സേഫ്റ്റി, അക്യുറസി ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ സി സിസ്റ്റത്തിലെ വോൾട്ടേജിനെയും കറന്റിനെയും നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ ഓഫ് 2 types, ദാറ്റ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട്, കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറും ഉണ്ട്. Potential transformers are used to reduce high AC voltages to low value. അതേപോലെ തന്നെ current transformers എന്ന് പറയുന്നത് used to reduce high AC currents to low value. അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ മെഷർമെന്റിനുമാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസ്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ റേഞ്ച് വോൾട്ട്മീറ്റേഴ്സ് ആണ് in order to measure that high AC voltages. അതേപോലെ കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ they are using low range ammeters ആണ് to measure high AC currents. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് രണ്ട് ഫിഗർ. ഓക്കെ, സോ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് യൂസിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണിത്. സോ ഇതില് പ്രൈമറി സൈഡില് primary of the potential transformer is connected in parallel with the line. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ. സോ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈമറി ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. And a low range voltmeter is connected in the secondary. സെക്കൻഡറിയിലാണ് വോൾട്ട്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ this primary will step down the high voltage and it can be measured in this voltmeter at the secondary. Okay, ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. It is using low range voltmeters at its secondary side. അപ്പോൾ പ്രൈമറിയില് നമ്മൾ connected in parallel. Primary of the potential transformer is connected in parallel with the line and voltmeter ആണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് secondary of the potential transformer. So this primary എന്ത് ചെയ്യും, it will step down the high AC voltage given in the primary. ആ step down ചെയ്തിട്ട് where it can be measured by the voltmeter connected in the secondary. അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈനില് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രൈമറി സൈഡ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ഈ വോൾട്ട്മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ റേഞ്ച് വോൾട്ട്മീറ്റർ. സിമിലർലി കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി
സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ദ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രൈമറി സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു അമ്മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. A low range ammeter is provided to the secondary winding. So here also എന്ത് ചെയ്യും? The high current, the current transformer will step down the high AC current given in primary and it is measured by the ammeter connected in the secondary. So primary ന്ന് വരുന്ന high current നെ step down ചെയ്ത് it can be measured at the ammeter in the secondary. അപ്പോൾ ഇതാണ് measure of current using current transformer. And this is a measure of voltage using potential transformer. So this both instrument transformers, random current transformer and potential transformers are used with the relays for protection purposes. ഇത്രയാണ് instrument transformers വരുന്നത്. ഇനി ചെറിയ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. That is first one, why transformer rating is in kVA. കിലോ വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റിംഗ് കാണാറുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ലോസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസും ആണ്. സോ ദിസ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദ കറന്റ്. നമുക്കറിയാം I2R, അതുകൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറന്റിനെയാണ്. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വോൾട്ടേജ്. സോ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദിസ് കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ് ഓൺലി. സോ അതിലേതൊക്കെയാ? കറന്റും വോൾട്ടേജിനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ആംപിയർ. Does not depend on the phase angle between the voltage and current. That is, does not depend upon the load power factor. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വോൾട്ട് ആംപിയറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So, if the voltage is in volt and current is in ampere, then the rating of a single phase transformer എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറന്റ് ആണ് പവർ കിട്ടുക. So volt ampere VA എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓർ VI by 1000 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get it in kilo volt ampere. ഇതാണ് ഒരു കാര്യം. That is why transformer rating in kilo volt ampere. Next is a voltage regulation of transformer. Means when the transformer is loaded, secondary voltage will reduce with increase in load. The voltage regulation of a transformer എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? It is the change in voltage from a no load condition to full load condition, and it is expressed as a percentage of no load. Okay, അങ്ങനെയാണ് voltage regulation of a transformer എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. That is secondary സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So that change in voltage, that is no load conditionൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന voltage, and it is expressed as a percentage of no load ആണ്. That is V02 minus V2 by V02. എന്നുവെച്ചാൽ V02 എന്ന് പറയുന്നത് no ലോഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് മൈനസ് V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ലോഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ no ലോഡ് വോൾട്ടേജ്. ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ തരുന്ന ഇക്വേഷൻ. So if we have to express it in percentage, that is percentage voltage regulation പറയുമ്പോൾ V02 minus V2 by V02 into 100. Okay, ഇതാണ് percentage regulation വരിക. Where V02 is the no load secondary voltage, V2 is the full load secondary voltage. Okay, so no load വരുന്ന secondary voltage minus full load വരുന്ന secondary voltage divided by no load voltage into 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get it in percentage. So performance of a transformer ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ voltage regulation എന്നുള്ള term. So voltage regulation എത്ര കുറയുന്നോ that will be the better for a transformer. Lower the voltage regulation is better is the transformer. Okay. So അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് വരുന്നത്, that is leading power factor വരുമ്പോഴും lagging power factor വരുമ്പോഴും. So നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടായിരുന്നു. That is to find a voltage regulation for a leading power factor cos phi and a lagging power factor cos phi. So leading power factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണിത്. That is voltage regulation will be equal to I2 R02 cos phi minus I2 X02 sin phi divided by V02. V02 no load secondary voltage ആണ്. I2 secondary current, R02 X02 നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസും ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസും, cos phi പവർ ഫാക്ടർ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ sin phi യും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് നടുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. For a lagging power factor, voltage regulation is equal to I2 R02 cos phi plus
I2 x0 sin phi divided by V02. So lagging power factor plus use ചെയ്യണം, leading power factor equation minus use ചെയ്യണം. So ഇത്രയും equations important ആണ്. So ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് secondary terms വെച്ചിട്ടാണ്. If the circuit is referred to primary, ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് referred to primary side ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടേംസിനെ എല്ലാം മാറ്റി അതിന്റെ പ്രൈമറി ഇതിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ. സെക്കൻഡറി നോ ലോഡ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല, V02 തന്നെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം സെക്കൻഡറിയുടെ സൈഡാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് തന്നെ വേണം എടുക്കാൻ. വേറെ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം അത് റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി ആണോ റെഫർ ടു പ്രൈമറി ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. സോ ഇവിടെ റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് I2 R02 cos phi ഒക്കെ. സോ റെഫർ ടു പ്രൈമറി ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ടേം എങ്ങനെ എഴുതണം? I1 R01 cos phi minus I1 X01 sin phi. അത് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിന്റെ കേസിൽ തന്നെ, ബട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടേംസ് പ്രൈമറി ടേംസ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് റെഫർ ടു പ്രൈമറി. അതിൽ ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ I1 R01 cos phi plus I1 X01 sin phi. ഈ നോ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. അത് സെക്കൻഡറി റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി ആയാലും റെഫർ ടു പ്രൈമറി ആയാലും നോ ലോഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് V02 തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇനി സർക്യൂട്ട് റെഫർ ടു പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ അനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ടേമിലാണ് ചേഞ്ച് വരിക. റെഫർ ടു സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ടേംസ് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി കറന്റ്, സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്ടൻസ് ഒക്കെ. അതല്ല പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി കറന്റ് I1, അതേപോലെ പ്രൈമറിയിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, റിയാക്ടൻസ് R01 X01 ഒക്കെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ലീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ്, ലാഗിംഗ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വേണം നടുക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള equation.